स्टूडेंट्स, आज जो आप पेपर करन जा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसनों इन्नी चंगी तरह तुसी रिवाइज करना है कि ये विचों जे क्वेश्चन आ जान तां भी थोड़े फुल मार्क्स आन, ये नाल दे क्वेश्चन भी थोनों आन लग जान। तो आप पेपर शुरू करते हाँ। सैक्शन ए 1 मार्क्स के क्वेश्चन विच अपने कोल MCQs हैगे ने। बेटा इंग्लिश मीडियम के पेपर भी तुसी इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं कि नाल पेपर में इंग्लिश मीडियम विच भी लिखा गया है। तो जिथे किथे मैं दोनों ही लैंग्वेज विच मैं दस देवांगी। जेकर दो संख्यावां का महत्व समावर्तक एक होवे तो संख्यावां नूं की कहा जाता है। इफ HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 1 दैन द 2 नंबर्स आर कॉल्ड। वैसे तो देखो बेटा वो प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं, पर प्राइम नंबर्स दे विच इत्थे आपां नूं ऑप्शन दे नहीं रखिया हैगा। तो आप लिखांगे रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम नंबर सह अपार संख्यावां। सैकेंड क्वेश्चन, दो संख्यावां का LCM ते HCF क्रमवार 182 ते 13 है। जे इन्हां विचों एक संख्या 26 होवे तो दूजी संख्या पता करो। HCF LCM इज 182 एंड 13 इफ वन ऑफ देम इज 26 फाइंड द अदर नंबर। बहुत ही सौखा है, तुसी फॉर्मूला तुहानूं पता ही है, LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय Q। हुण ना तो तुसी इत्थे फॉर्मूला लिखना है, ना ही इहनूं लिख के इहदे विच वैल्यूज़ भरनियां ने। तुसी की करना है, इत्थे लिखो मल्टीप्लीकेशन का निशान और इनू डिवाइड कर दो 26 दे नाल, सिंपल। ठीक है, इत्थे 2 आ गया और इत्थे कितना आ गया अपने कोल 91 इज द आंसर। शॉर्टकट लगाना है क्योंकि आप 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। नैक्सट क्वेश्चन, जेकर एल्फा बीटा दो घाती बहुपद PX AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C दियां सिफरां होण तां एल्फा बीटा की कीमत की होवेगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चाहे अल्फा प्लस बीटा आ जाए चाहे अल्फा बीटा आ जाए, किसी ना किसी फॉर्म च इन्हें आना ही आना है। इसका फॉर्मूला अपने कोल की है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज C/A। बहुत ही ध्यान नाल तुसीं टिक लगाना है, कई बार आंदा हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर देंगे हैं। नैक्सट क्वेश्चन, दो घाती बहुपद जिस दे सिफरां दा जोड़फल अते गुणनफल -3 2 होवे उन्होंने किवें बनाया जाएगा। ज़्यादातर ये क्वेश्चन ना 2 मार्क्स में आता होंगे, पर इत्थे 1 मार्क्स में है। कोई नहीं, आप इहदे पर फॉर्मूला लगा लांगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम नाल लिखो एक्स प्लस लिखो प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि इत्थे आएगा जोड़ और इत्थे आएगी गुणा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये रहा इहदा आंसर बी पार्ट। के दा मुल जिस लिए समीकरण KX माइनस वाई बराबर 2 6x माइनस 2y बराबर 3 एक विलक्षण हल होवे। यूनीक सॉल्यूशन के लिए अपने कोल की कंडीशन हुंदी है, यूनीक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हुंदी है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो इत्थे तुसी करना है K/6 इज नॉट इक्वल टू, इत्थे कितना है मेरे कोल -1, इत्थे कितना है -2, इनू -2 ले लिया। ठीक है, आ माइनस माइनस भी मेरे को की बन जाएंगे, इतने प्लस ही बन जाएंगे। ठीक है, ए 6 जोड़ा इतने कितने आ जाऊगा, इतने आ जाऊगा। आ 2 3 जा 6 आ गया, तो के नॉट इक्वल टू 3 बी पार्ट इज द आंसर। तुसी इस तरीके नाल सॉल्व कर लेना, इक्वेशन बनाने की लोड़ नहीं हैगी। दो घाती समीकरण AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C ए नॉट इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक अते भिन्न भिन्न होंदे हन। The roots of the quadratic equation are real and distinct। तो बेटा मैं थोनों तीनों ही कंडीशंस इहदे विच दस दिंदी है। B greater than equal to 0 वास्तविक, ठीक है, रियल रूट्स, बस इन्ना ही। लेकिन B इक्वल टू 0 विच की हो जांदियां ने बराबर, इक्वल टू आ गया ना, यानी कि इक्वल रूट्स हो गया। हुण इन्हें की कहा है, वास्तविक होण ते वक्रियां वक्रियां होण, यानी कि दोनों कंडीशन जिहड़े कंबाइन इन्होंने करो अलग, दैट इज B ग्रेटर दैन 0। इहदे विच की होगा, वास्तविक भी होणगियां, रियल भी होणगियां और अलग अलग भी होणगियां, इक्वल नहीं होणगियां, डिस्टिंक्ट होणगियां। तो इहदे विच आ गया B स्क्वायर माइनस 4AC ग्रेटर दैन 0। समझ गए, इक्वल टू 0 तो तुहानूं पता ही है कित्थे आऊगा, बराबर दे विच आ जाऊगा भी बराबर रूट्स होण। इत्थे रूट्स पॉसीबल नहीं हैगियां, वास्तविक नहीं हुंदियां, इन्हां विचों कोई नहीं, ये तो सही है ही नहीं।
ਤਾਂ C ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਅੰਗਗਣਿਤਕ ਲੜੀ -5 -1 3 7 ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ। 3 ਤੋਂ 7 ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, +4 ਕਰਕੇ, ਤਾਂ 7 ਵਿੱਚ ਵੀ +4 ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 11 ਆ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਧੁਰਿਆਂ ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਰਹੇ ਦੋਨੋਂ ਧੁਰੇ, ਬੋਥ ਐਕਸਿਸ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਰੀਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਓਰੀਜਨ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ the point at which both the axes intersect, ਦੋਨੋਂ ਧੁਰਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ। ਤਿੰਨੋਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਹੈ। sin 2a = 2 sin a ਉਦੋਂ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ a ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ a ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ 0 ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਵਿੱਚ cos A ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ cos ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਧਾਰ ਬੇਸ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਸ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਰਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ 3 ਤੇ 4 ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰ 3 4 ਤੇ 5 ਪਾਈਥਾਗੋਰੀਅਨ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਅਗਰ ਕਰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ 3 ਤੇ 4 ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ cos ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਧਾਰ ਬਟੇ ਕਰਨ, यानी कि बेस अपॉन हाईपोटन्यूज। बेस कितना हैगा है 3 और हाईपोटन्यूज कितनी है 5 ते 3/5। अर्ध व्यास वाले अर्ध गोले की कुल सतह का खेत्रफल, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हैमीस्फीयर। बहुत ही ध्यान नाल समझो इस क्वेश्चन नू, बच्चे अक्सर गलती करते हैं। जो टोटल सरफेस एरिया आवे तो आ कर्व सरफेस एरिया भी आएगा और ऊपर जिहड़ा सर्कल बनता है ओदा भी एरिया आ गया, तो टोटल कितना हो जाता है 3 πr²। सिर्फ अगर कर्व सरफेस एरिया हो तो सिर्फ 2 πr² आना सी। जेकर चक्कर ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਆ ਸਰਕਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ 2 ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ 12 ਹੈ, ਤਾਂ ਦਾ ਹਾਫ that will be the radius 6 centimeters। जेकर ABC सिमिलर है DEF ਦੇ एंगल A 47 एंगल B 83 ਤਾਂ what will be F। देखो बेटा क्वेश्चन ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ, ਦੋ ਐਂਗਲਸ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਐਂਗਲ ਦੂਸਰੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਐਂਗਲਸ ਮੰਨੋ, दोनों ਨੂੰ जोड़ दो और 180 ਵਿੱਚੋਂ माइनस कर दो। सिंपल, 3 and 7 10 0 कैरी ओवर 1 9 and 4 13। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਦੋ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, 180 ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ 10 ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਲਕ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਦ ਵਿਕਟ ਟੇਕਨ ਬਾय ਅ ਬੋਲਰ 10 ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਸ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਫੋਲੋਜ਼। फाइंड द मोड। मोड पता करना है ਆਪਾਂ। मोड मतलब जो सब तो ज़्यादा बार आवे। ये देख लो 2 6 4 5 0 2 2 2 तीन बारी 2 आया और 3 कितने टाइम्स आया 1 2। बस ਇਹਦਾ आंसर 2 ही है। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਂਟੀ ਗਈ 52 ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੇ 4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ 52। ठीक है, ਇੱਥੇ 4/52 ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਟ ਇਜ਼ 1/13। ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਈ ਦੁਆਰਾ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਦ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦ ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ ਇਜ਼ 14। फाइंड द एंगल स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਘੜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਅਰਧ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਕੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਉਹ 60 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 360 ਡਿਗਰੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 60 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੋਣ 360 upon 60 यानी कि 6 डिग्री ਹੁੰਦਾ। 1 ਮਿੰਟ 6 डिग्री ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ 5 ਮਿੰਟ ਪੁੱਛੇ ਚਾਹੇ 10 ਮਿੰਟ ਪੁੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30 डिग्री ਹੋਏਗਾ। ਬੇਸਿਕ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 1 ਮਿੰਟ ਇਜ਼ 6 डिग्री। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦੇ ਵੱਲ। ਸਟੇਟ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਫॉर द ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਮੀਕਰਨ a1x b1y c1 a2x plus b2y plus c2 which a1 a2 is equals to b1 b2 not equal to c1 c2 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ, ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਲ। ਸੈਕਿੰਡ, ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ x² - 1 ਦੇ ਮੂਲ 1 ਅਤੇ -1 ਹਨ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਮਾਰਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। x² 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, x √1 ± 1 यानी कि x किहदे बराबर आ गया +1 एंड -1। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ 9 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 4 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 16 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੁਆਇਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ। -3 -5 -7 ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ 2 ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ -5 ਤੋਂ -7 ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? -5 ਦੇ ਵਿੱਚ -2 ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? -7 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ -2 ਹੀ ਹੈ। ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ AP, ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ D ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, D ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਟਰੂ ਹੈ। ਥੀਟਾ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਚੌਥਾਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੈ ਟਰੂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੈ। ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਵਧੇਗਾ ਕਦੇ ਘਟੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਚਾਈ h, ਅਰਧਵਿਆਸ r ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਆਇਤਨ πr² ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 6th ਪਾਰਟ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਨਾਲ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 3/4 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ऑड नंबर ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਚਾਹੇ ਈਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 1/2 ਹੀ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਡਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 21 ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਟਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਹੁਣ ਕਿ ਆ ਮੇਰਾ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹੀ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਟੱਕਰ ਰਿਹਾ। Infinite equations a1x b1y c1 a2x b2y plus c2 a1 upon a2 is not equal to b1 b2, then this has unique solution, यानी कि ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਰਗ, ਇੱਥੇ ਵਰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਕੋਣ ਤਿਕੋਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਕੁਇਲੈਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸਿਮਿਲਰ, ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੇਖਣ 'ਚ। ਬਿੰਦੂ 2,3 ਦਾ x ਤੋਂ ਦੂਰੀ, x ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? y, ਔਰ y ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? x। ਤਾਂ x ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? y, ਯਾਨੀ ਕਿ 3। ਅਰਧਵਿਆਸੀ r ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਣ p ਡਿਗਰੀ ਹੈ, πr²। ਥੀਟਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ? p ਡਿਗਰੀ upon 360। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ? ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਕਟਰ। ਜੇਕਰ ਗੋਲੇ ਦਾ ਅਰਧਵਿਆਸ 3 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਆਇਤਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਚਾਹੇ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਸਫੀਅਰ ਨੂੰ 3 ਟਾਈਮਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲਓ ਸਫੀਅਰ ਦਾ 4/3 ਪਾਈ ਆਰ ਕਿਊਬ। ਹੁਣ ਆਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਭਰਨਾ ਹੈ 3r, ਚਲੋ ਲਿਖ ਲਓ 4/3 ਪਾਈ 3r ਹੋਲ ਕਿਊਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 4/3 ਪਾਈ ਆਰ ਕਿਊਬ ਤਾਂ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਆ 3 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 27। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ 27 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 27 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੈਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਮੀਡੀਅਨ। ਮੱਧਿਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਮੱਧਿਕਾ। It is the measure of central tendency which gives the value of the middle most observation in the data। ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਲੱਸ ਨਾ ਦੀ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1। ਚਾਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ probability of occurrence and non occurrence, ਚਾਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ is equals to, ਚਾਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ PE is equals to dash minus PE not, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਦੇ ਵੱਲ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ 8 ਮਾਰਕਸ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ 96.404 ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 96 ਔਰ 404 ਦੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 96 ਇਜ਼ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, 2 ਨਾਲ ਫਿਰ 2 ਨਾਲ 24 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 12 ਆ ਗਿਆ, 6 ਆ ਗਿਆ, 3 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ 2 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ 1 2 3 4 5। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਘਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 3। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 404 2 ਵਾਰੀ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ 101 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ 2 ਪਾਵਰ 2 ਇੰਟੂ 101। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਾਰਕ ਮਿਲੇ, ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਐਲਸੀਐਮ ਪੁੱਛਿਆ, ਐਚਸੀਐਫ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਚਸੀਐਫ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਲਿਖਣੇ ਆਪਾਂ, ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰਸ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਪਾਵਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਘਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਪਾਵਰ 2 ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਪਾਵਰ 2 ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 4 ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਐਚਸੀਐਫ। ਐਲਸੀਐਮ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਔਰ ਐਚਸੀਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਡਿਵਾਈਡ। ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਹੀ ਦੋਗੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮਾਂ ਬਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਤਾਂ 9696 ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ, ਸੌਖਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ 4u² + 8 ਦੇ ਸਿਫਰ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਫਾਈਂਡ ਦ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਚੇਂਜ ਸੀ, ਦੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਫਾਈਂਡ ਦ ਜ਼ੀਰੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ABC ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, 4u² + 0u + 8 = 0। x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, u ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ A 4 ਹੋ ਗਿਆ, B 0 ਹੋ ਗਿਆ, C 8 ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਆ ਗਿਆ <0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਰੀਅਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੂਟਸ ਆਰ ਨੋਟ ਰੀਅਲ। ਤੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਸਿਫਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 4u² + 8 0 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ u² ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਸਿਫਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਾਰਕਸ ਪੂਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ u ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੇ ਬੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਵਿੱਚ 8 ਭਾਗ ਹਨ ਜੋ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਛਤਰੀ ਨੂੰ 45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਪਾਟ ਚੱਕਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ
ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਆ ਆਪਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ 8 ਭਾਗ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਭਾਗ ਹਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 8ਵੇਂ ਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ πr² ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45, find the area between two consecutive ribs of the umbrella. Solution ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 8 ਭਾਗ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ਭਾਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੱਕਰ ਦੇ 8 ਭਾਗ ਹਨ, ਇੱਕ ਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ πr² 8। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਕੱਢ ਏਰੀਆ ਲਾਉਣ ਦਾ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਥੀਟਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ 22/7 45 ਗੁਣਾ 45/8 ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਅ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ πr² ਥੀਟਾ ਬਰਾਬਰ 360 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਟਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ 360 ਨੂੰ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਥੀਟਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਭਾਗ ਨੇ ਨਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ 360 ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 8 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 45 ਡਿਗਰੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 45/360 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 8 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਸੇਮ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 28 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ 11 ਆ ਗਿਆ, ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 4, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਪਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 11 45 45 ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ 7 4 28। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਰਡਸ ਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਡ ਇਜ਼ ਸਿਲੈਕਟਡ ਐਟ ਰੈਂਡਮ from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability of getting a face card and a red face card. 50 ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਅਚਾਨਕ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਪੱਤਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਪੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਿੱਤਰ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4 J ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4 Q ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ 4 ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ K ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 12 ਪੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੇਸ ਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਤਰ ਪੱਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਪੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ 52 ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਟੇ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਅਪੋਨ ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮਸ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਚਿੱਤਰ ਪੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 12 ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12/52, 3/13 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ 3 ਆ ਪਏ ਨੇ ਔਰ 3 ਆ ਪਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਲ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 6/52, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ 2 3 6 ਤਾਂ 3/26 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ B ਸੀਗਾ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ D ਦੇ ਵੱਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਲਗਾਤਾਰ ਧਨ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 365 ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 2 ਲਗਾਤਾਰ ਧਨ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ x ਅਤੇ x+1 ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨੇ। ਧਨ ਸੰਪੂਰਨ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਸੈਕਿਊਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ x ਅਤੇ x+1 ਆ ਗਈਆਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ 365 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੂਗਾ a+b² a² + b² + 2ab ਵਾਲਾ। ਤਾਂ x² ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਲਿਆ, x² + 1 + 2x 365 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 365 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ, 1 - 364। ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੈ ਲਿਆ ਕਾਮਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। x² + x - 182। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾ ਲਓ। x + a x + b = x² + a + b x + ab। ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 182 ਦੇ 2 ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾ ਲਏ, 2 × 7 14, 14 × 13, ਇਹ 2 ਫੈਕਟਰਸ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 14 - 13x ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ 14 × -13।
ਤਾਂ 14 ਮਾਈਨਸ 13 ਇੱਥੋਂ x ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ ਪਲੱਸ 14 ਮਾਈਨਸ 13 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣ ਗਏ। ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ x ਪਲੱਸ 14 ਔਰ x ਮਾਈਨਸ 13 ਬਰਾਬਰ 0। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਪਲੱਸ 14 ਬਰਾਬਰ 0, x ਮਾਈਨਸ 13 ਬਰਾਬਰ 0। ਤਾਂ x ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ 14 ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ x ਆ ਗਿਆ 13। ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਨ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ। x ਆ ਗਈ 13। ਤਾਂ x 13 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ x ਪਲੱਸ 1 ਆ ਗਿਆ 14। ਤਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰ 14 ਅਤੇ 13 ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 182 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੁਐਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ 365 ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 13 ਦਾ ਸਕੁਐਰ 169, 14 ਦਾ ਸਕੁਐਰ 196। ਜੋੜੋ, ਆ ਲਓ ਜੀ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਫਾਈਂਡ ਦ 31st ਟਰਮ ਆਫ ਐਨ AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। AP ਦਾ ਅੰਕਗਣਿਤਕ ਲੜੀ ਦਾ 31ਵਾਂ ਪਦ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਕਿ 11ਵਾਂ ਪਦ 38 ਹੈ ਅਤੇ 16ਵਾਂ ਪਦ ਜਿਹੜਾ 73 ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਟ ਟਰਮ A ਮੰਨ ਲਈਏ, ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ D ਮੰਨ ਲਈਏ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ AN = A + N - D ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ 11 ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਹ 16 ਗਿਵਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ A ਔਰ D ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। A + 10D 38, A + 15D 73। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੋਲਵ। A ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਅਤੇ 15 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਗਏ, 5D ਆ ਗਿਆ। 73 ਵਿੱਚੋਂ 38 35 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ D ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 35/5 ਯਾਨੀ ਕਿ 7। ਤਾਂ D ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭਰਿਆ A + 10 × 7 = 35। This implies A = 35 - 70 सॉरी 38 है बेटा, तो 38 है, हाँ 38 आ गया 38। तो आ गया -32। ठीक, हुण पता करना चाहते A 31। तो A 31 बराबर A + 30D = बेटा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤਾਂ -32 + 30 × 7 -32 + 210 178 ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਔਰ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਫਾਈਂਡ ਦ ਸਮ ਆਫ ਫਸਟ 40 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਏ 6। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 40 ਧਨ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੋ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਨਾ 6 ਦਾ ਟੇਬਲ ਲਿਖਣਾ। 6 ਦਾ ਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? 6 10 60 ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 6 10 6 ਨੂੰ 40 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, 240 ਤੱਕ ਪਹਾੜਾ ਲਿਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ 40 ਨੰਬਰਸ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ 6 12 18 ਅਖੀਰਲਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 240। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਹੋਗੀ 6 ਔਰ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਵੀ 6 ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜਾ ਹੀ 6 ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਅਖੀਰਲਾ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 240 ਹੋ ਗਈ ਔਰ n ਵੀ 40 ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋੜ ਵਾਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। n/2 A + L 40/2 6 + 240 ਇਹ ਆ ਗਿਆ 20 × 246 यानी कि 12 2 करे 1 2 4 8 9 2 2 4 4920 मेरे को आंसर आ गया। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 9th ਚੈਪਟਰ ਸੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ। ਐਜ਼ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਫਰੋਮ ਦ ਟॉप ਆਫ ਅ 75 ਮੀਟਰ ਹਾਈ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਿਓ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਉਹ 75 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਫ 2 ਸ਼ਿਪਸ ਆਰ 30 ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ 45 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਪ ਨੇੜੇ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਪ ਦੂਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਦੇਖੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਨਿਵਾਨ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਵਾਨ ਕੋਣ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ 45 ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ 30 ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਮਗਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਿਪਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰੋ।
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। आ अपने कोल पहला शिप है और आ अपने कोल दूजा शिप है। जो फिगर बिल्कुल सही बनी भी होवे ना तो यह क्वेश्चन तो बहुत ही पीस ऑफ केक हो जाता। सिर्फ आप ट्रायंगल लैने होंगे ने। हुण अपने कोल ABCD, ठीक है, ये पूरी दो वड्डी ट्रायंगल बन गई, ये एक छोटी ट्रायंगल भी बन रही है। पहला आप ट्रायंगल ABC लै रहे जिहदे टेंजेंट 45 डिग्री वो AB, ठीक है, बटे BC के बराबर है, क्योंकि वो लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होंदा है। तो 75 बटे BC और BC आ गया 75, तो आ भी 75 आ गया और इधरों भी 75 है, दे ही रखा सी 45 डिग्री का फायदा होता है। हुण दूसरा ट्रायंगल ABD, तो टेंजेंट अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार AB बटे हुण पूरा का पूरा BD आ जाऊगा, पूरा का पूरा BD आ जाऊगा अपने को। तो 1/√3 बराबर 75 बटे BD, AB जिहड़ा आपां नूं 75 दे रखिया सीगा, ठीक है। तो BD किहदे बराबर है 75√3। हुण जिहड़ा अपना विच दा डिस्टेंस है वो किहदे बराबर है, पूरा BD दे विचों आपां BC नूं माइनस करना है। आ देखो जहाज़ां दे विचकार दी दूरी, इहदे विच मुल भर दो 75√3 माइनस 75, 75√3 माइनस 1। इनू होर अगे हल करने की लोड़ नहीं, ये अपना आंसर है। ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾर्ट भी दे रखा ਸੀਗਾ। क्वेश्चन तो बहुत लंबा पर आंसर ਇਹਦਾ बिल्कुल ही छोटा ਜਿਹਾ। मैं बच्चों ਨੂੰ अक्सर ही कहनी ਹੁੰਦੀ ਇਹ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, बस इतने टेंजेंट का फॉर्मूला नहीं लगता। तो मेरा मेन पार्ट की है कि अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड। आ देखिए 60 मीटर अबव द ग्राउंड और आ अपने को है ग्राउंड, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਧਾਗਾ ਹੈ ਸਟਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਗਰਾਊਂਡ ਪਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਹੈ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਗਲ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਿਵਾਣ ਕੋਣ, ਉਚਾਣ ਕੋਣ 60 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਐਂਗਲ ਆਫ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਆਫ ਸਟਰਿੰਗ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਧਾਗੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲੰਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੂਗਾ sin 60 डिग्री का, ठीक है। यानी कि परपेंडिकुलर बटे करण √3/2। तो आ गया 120 वर्गमूल 3/3। तो 40√3 अपने को आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, रशीद ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਟੂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਮ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਟੂ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਲਾਟੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬੇਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਹੋਣਾ ਕਢਾਉਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅਰਧ ਗੋਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਟੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਚਾਈ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ठीक है, और इसका अर्ध व्यास 3.5 सेंटीमीटर। इसका रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल पता करो। जो बेटा कलर करने वाला रंग करने वाला अपन एरिया पूछा जाता है, एक्चुअली सरफेस एरिया होंगे, सरफेस एरिया, और वो भी बाहरला पासा, ठीक है। बर्थडे प्रेजेंट मिलिया सीगा और ये जो टॉप हैगा है ये जी टोटल लेंथ हैगी वो 5 सेंटीमीटर अपन दे रखी है। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਮੀਟਰ ਹੈ ਬੇਟੇ ਪੂਰੇ ਟੌਪ ਦਾ ਉਹ 3.5 यानी कि ਜਿਹੜਾ ਕੋਨ ਹੈ ਔਰ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਡਾਇਮੀਟਰ 3.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਕਲਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਦਾ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ R 3.5/2 यानी कि 7/4 और शंकु ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ 3.5/2। ਤੇ ਸ਼ੰਕੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਆ ਪੂਰੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ठीक है, माइनस करांगे आपां पोर्शन, एस पोर्शन। ये पोर्शन कितना ये हैगा रेडियस यानी कि 3.5/2। तो 5 - 7/4 आंसर आ गया मेरे को 13/4। तो 13/4 जी है वो हाइट हो गई, हाइट हो गई कि कोन दी, ठीक। और लेकिन मैनू चाहिए स्लांट हाइट L चाहिए मैनू, ठीक। R मेरे को हैगा, H मेरे को हैगा। स्लांट हाइट क्यों चाहिए क्योंकि मैंने इहदा कर्व सरफेस एरिया टेढ़ी सतह का क्षेत्रफल चाहिए जिसका फार्मूला πRL होंगे। तो L बराबर h² + r² अंडर दी रूट। तो 7/4 की घात 2 + 13/4 की घात 2। इनू हल करके आ गया मेरे को वर्गमूल 2
118/4 ਇਹਨੂੰ ਸੋल्व करांगे तो 3.7 सेंटीमीटर मेरे को आंसर आ गया एल का। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया हुण कुल सतह का खेत्रफल जिहड़ा शंकु ओहदी टेढ़ी सतह का खेत्रफल 2πr² प्लस πr_l। ठीक, इनू जोड़ देंगे πr बेटा कॉमन ले लो 2r + l। 2r जिहड़ा है ये 3.5 ही आ जाऊगा, 3.5 + 3.7 ये मैं फाइंड आउट किया सीगा। 22/7 गुणा 7/4 ये 7 कैंसल हो गया, इनू हल करके गया 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन करते हैं आप। जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन द फिगर। आ जिहड़ा ग्लास है ये जूस सर्वर ਦੇ ਖਾਸ ਗਲਾਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਗਲਾਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ। ਇਨਰ ਡਾਇਮੀਟਰ ਆਫ ਦ ਗਲਾਸ ਇਜ਼ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਇਮੀਟਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੀ 5/2 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੋਟਮ ਆਫ ਦ ਗਲਾਸ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਹੈ ਰੇਜ਼ਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਿਡਿਊਸ ਦ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਦ ਗਲਾਸ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਗੋਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੈ। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द ग्लास जे कुल उचाई 10 सेंटीमीटर हैगी है तो दसो कि असल दे विच उहदी समर्था कितनी है और देखण दे विच समर्था कितनी है। अपैरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड एक्चुअल कैपेसिटी। ग्लास की असल समर्था सिलेंडर का आयतन माइनस अर्ध गोले का आयतन, ये तो होगी जी असल विच समर्था है, पर देखण वाली सिर्फ आ वाली होगी। ठीक है, ये एक्चुअल ये अपैरेंट कैपेसिटी होगी सिर्फ देखने वाली। सिलेंडर का आयतन πr² आ गया, पाई आर मेरा 5/2 है, नाल 10 में गुणा करते ये पूरा अपना हल करके आ गया 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये अर्ध गोले का आयतन माइनस करांगे। अर्ध गोले का आयतन पूरे गोले का आयतन कितना होंगे बेटा 4/3 πr³ तो अर्ध गोले का कितना हो गया 2/3। तो 2/3 गुणा 3.14 गुणा 5/2 की घात 3। जे क्वेश्चन दे विच बेटा 3.14 मैंशन नहीं है पाई की कीमत, फिर तुसी 22/7 लेनी है। जे मैंशन है फिर तुसी इसी कीमत में इस्तेमाल करना है। तो ये हल करके आ गया 32.7 सेंटीमीटर की घात 3। हुण एक्चुअल कैपेसिटी असल धारण समर्था उहदी होएगी, दोनों नूं आपां करांगे माइनस। आंसर आ गया 163.55। लेकिन आभासी समर्था जिहड़ी उहदी देखण लग रही पूरा गिलास लग रहा वो इन्नी है। साइन ए 3/4 दैन टेंजेंट ए दा मुल पता करो। क्वेश्चन हैगा 2 नंबर वाला और ये 4 मार्क्स विच दे रखा है। इन्ना सौखा क्वेश्चन है। पहला काम आपां की करांगे बेटा ट्रायंगल बना लांगे। ट्रायंगल बना लिया सी, ठीक है, और ट्रायंगल दे विच उहदा नॉमनक्लेचर कर लो, उहदा नाम रख लो। ABC नाम रख लिया। ए नूं रखो बेस ते क्योंकि सानू साइन ए दे रखिया है। बी ऊपर रख लिया, सी नीचे, BC जिथे मर्जी रख लो। 90 डिग्री शो करता है कि इतने 90 डिग्री का एंगल मेरा बन रहा है। आ 90 डिग्री का एंगल इतने बन रहा, ठीक है, ये शो करना जरूरी है। फिर तुसी मैंशन करो बेस है, आ लंब है, परपेंडिकुलर है, इधर कर्ण है, हाईपोटेन्यूज है। सोहने तरीके नाल नूं मार्क कर दो, लिख दो 3/4 यानी कि आ हो गया परपेंडिकुलर, आ हो गई हाईपोटेन्यूज, आ भी तुसी इत्थे मार्क कर ली। ठीक है, हुण तुसी लगा दो फॉर्मूला पाइथागोरस का 4² 3² और b² फाइंड आउट करना चाहते हैं आपां। b² कितना आ गया 16 - 9 7, तो b आ गया मेरे को √7। हुण तुसी जिहड़ा मर्जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कढ लो। उन्हें पूछा टेंजेंट ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/√7 इज द आंसर। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर च पाया है। नैक्सट क्वेश्चन अपना की है बेटा 3 बिंदु दे रखे ने, पता करना है कि यह समरेखी हन के नहीं। समरेखी हन के हन नहीं यानी कि कोलीनियर है कि नहीं। ठीक है, तो तुसी सिंपली इत्थे की लगाना डिस्टेंस फार्मूला 3 वारी लगाना। आपां दूरी सूत्र अपना ये हुंदा x1 - x2² + y1 - y2² अंडर दी रूट। तो आप चैक की करना अगर ABC 3 पॉइंट्स ने तो कि ABBC का जोड़ AC होवे या BCAC का AB होवे या ABAC BC होवे। ये तुहानूं नहीं भी याद हुंदा ना तो ये पार्ट तुसीं छड्ड सकदे हो। सिंपली AB BC CA तीनों डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर लो। बस AB कट लिया, ठीक है। A देखो अपने कोल कितना है 1 5, ठीक है, और B कितना है 2 3। देखो x विचों x माइनस करो और y विचों y माइनस करो। कोई फर्क नहीं पैंदा, तुसीं 5 नूं पहलां लिख लो कि 3 नूं पहलां लिख लो, उहदा फर्क नहीं पैना। x चों x घटा दो, y चों y घटा दो।
ਸਕੁਆਇਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਪਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਤਿਆ, ਪਰ x1 x2 ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ x1 ਹੈ ਕਿਹੜਾ x2 ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਨਹੀਂ। x ਚੋਂ x, y ਚੋਂ y, ਸਿੰਪਲ। ਇੱਥੇ 1 ਆ ਗਿਆ, 2 ਸਕੁਆਇਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 1 + 4, ਇਹਨੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ √5। ਦੇਖ ਹੁਣ B ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2, 3 ਔਰ C ਕਿੰਨਾ ਹੈ -2, -11। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, x ਚੋਂ x ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। -2 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਘਟਾ ਦਿਓ, ਆ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ 2 ਵਿੱਚੋਂ -2 ਘਟਾਣੇ ਸੀ ਫਿਰ 2 + 2 ਆ ਜਾਣਾ। ਮੁੱਦਾ ਕਿਨੇ 4 ਹੀ ਬਣਨਾ, 4 ਸਕੁਆਇਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ 16 ਹੀ ਬਣਨਾ। 3 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 14 ਬਣੂਗਾ, ਚਾਹੇ -14 ਲਿਖ ਲਓ ਚਾਹੇ 14। ਸਕੁਆਇਰ ਉਹਦਾ 196 + 6 ਬਣਨਾ ਹੈ। ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 212। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਦੇਖ ਲਓ AB ਪੁਆਇੰਟਸ। ਹੁਣ AB ਕੱਢ ਲਿਆ, BC ਕੱਢ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ AC ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, -2 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਜਾਣਗੇ, ਆ ਗਿਆ 3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੀ ਆਉਣਾ, 9 ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। 11 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 16 ਹੀ ਆਊਗਾ। -11 -5 -16 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 256। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 5 -11 ਕਰਕੇ 5 + 11 ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 265। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ AB BC AC ਮੇਰੇ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਕੋਲੀਨੀਅਰ, ਇਹ ਸਮ ਰੇਖੀ ਬਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ C। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ D ਦੇ ਵੱਲ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, fraction reduces to 1, it becomes 1/2. if we only add 1 to the denominator, what is the fraction? ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਦਈਏ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਭਿੰਨ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਹਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ 1/2 ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਿੰਨ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਬੇਟਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅੰਸ਼ x ਹੈ, ਹਰ y ਹੈ, ਲੈਟ ਦ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਵੀ x ਐਂਡ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵੀ y। ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ x/y, ਭਿੰਨ x/y ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ x + 1 ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਹਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਬਟਰੈਕਟ 1 ਐਡ 1, ਤਾਂ y -1 ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਹਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜ ਦਈਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ 1 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਤਿਆ, the fraction becomes 1/2, ਭਿੰਨ ਜਿਹੜੀ 1/2 ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। x + 1 ਇੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਬੇਟਾ, ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ। x + 1 = y - 1 ਆ ਗਿਆ, y ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ x - y ਆ ਗਿਆ, ਔਰ 1 ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -1 -1, ਤਾਂ x - y = -2 ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 2 ਨੂੰ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2x, ਔਰ y + 1, ਤਾਂ y ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ 2x - y = 1। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਆ ਗਈ ਫਸਟ। ਸੋਲਵਿੰਗ ਦ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, y ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ -1 ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ y ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ -1 ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ 1 ਔਰ 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ x - y = -2 ਔਰ 2x - y = 1। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨਸ ਚੇਂਜ ਕਰਤੇ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਆ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ। ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ -x = -2 - 1 -3, ਯਾਨੀ ਕਿ x = 3 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ x ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ y ਦੀ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ 3 - y = -2, ਤਾਂ 3 + 2 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, y ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ y, ਯਾਨੀ ਕਿ y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5। ਲੇਕਿਨ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ what is the fraction, ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ,
फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी कि अंश बटे हर, तो ये हो गया मेरा आंसर। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੋਨੂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਨੂ ਦੀ ਉਮਰ ਔਰ ਨੂਰੀ ਦੀ ਉਮਰ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨੂਰੀ ਅਤੇ ਸੋਨੂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ। 5 years ago ਨੂਰੀ was thrice as old as ਸੋਨੂ। thrice ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। 10 years later ਨੂਰੀ will be twice as old। twice ਮਤਲਬ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਹਾਊ ਓਲਡ ਆ ਨੂਰੀ ਐਂਡ ਸੋਨੂ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਏਜ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਗੋ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੇਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਏਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਗੇ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਪਲੱਸ ਹੋਣਗੇ। ਓਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਨੂੰ x ਮੰਨ ਲਈਏ, ਨੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ y ਮੰਨ ਲਈਏ। ਲੈਟ ਸੋਨੂਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਵੀ x ਈਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨੂਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਵੀ y ਈਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਾਦੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੋ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੂ ਦੀ ਉਮਰ x ਮਾਈਨਸ y, ਨੂਰੀ ਦੀ ਉਮਰ y ਮਾਈਨਸ y ਹੋ ਗਈ, y ਮਾਈਨਸ 5 ਹੋ ਗਈ। ਸੋਨੂ ਦੀ ਉਮਰ x ਮਾਈਨਸ 5 ਈਅਰਸ, ਨੂਰੀ ਦੀ ਉਮਰ y ਮਾਈਨਸ 5 ਈਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਏਜਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਸੋਨੂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਸੋਨੂ ਦੀ ਉਮਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ ਨੂਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇੱਥੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਓ 3x minus 15 is equals to y minus 5। y ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ 3x minus y ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 15 ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ minus 5 plus 15 ਇਹ ਆ ਗਈ 3x minus y is equals to 10। ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆਫਟਰ 10 ਇਅਰਸ ਵਾਲੀ। 10 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸੋਨੂਜ਼ ਏਜ ਵਿਲ ਬੀ x plus 10 ਔਰ ਨੂਰੀਜ਼ ਏਜ ਵਿਲ ਬੀ y plus 10। ਸੋਨੂ ਦੀ ਉਮਰ ਔਰ ਨੂਰੀ ਦੀ ਉਮਰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਟਵਾਈਸ, ਦੁੱਗਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋਨੂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ, ਆ ਹੈ ਸੋਨੂ ਦੀ ਉਮਰ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਨੂਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 2x plus 20 is equals to y plus 10। y ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, 20 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਤਾਂ 2x minus y is equals to 10 minus 20। 2x minus y is equals to minus 10। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆ ਗਈ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਸੋਲਵਿੰਗ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਮਾਈਨਸ y ਔਰ ਮਾਈਨਸ y ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੇਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਸਟ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰੋ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 3 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1x। 10 plus 10 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 20, x 20 ਈਅਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੋਨੂਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਇਜ਼, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 20 ਈਅਰਸ। ਆ 20 ਈਅਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਆ ਗਈ। ਓਕੇ, x 20 ਆਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ 3 multiplied by 20 minus y is equals to 10। ਤਾਂ 3 multiplied by 20 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 60 minus 60, ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ minus 10, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 years। ਤਾਂ y ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੂਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 50 years ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 5 ਘਟਾਈਏ ਤਾਂ 20 ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 15 ਔਰ 50 ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 45। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 15 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ 45। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 30 ਔਰ ਇਹਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 60। ਤਾਂ 30 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਤਾਂ 60 ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਗਣਾ ਹੈ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਗਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੋ that if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, then the other two sides are divided in the same ratio। ਸਿੰਪਲ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੇਲਸ ਥਿਓਰਮ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤਤਾ ਥਿਓਰਮ, ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਥਿਓਰਮ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਛੂੰਹਦਾ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਖਾਖੰਡ BD ਅਤੇ DC
जिस ਵਿੱਚ स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈਆਂ क्रमवार 8 ਤੇ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਭੁਜਾਵਾਂ AB ਅਤੇ AC ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬੇਟਾ ABC। ਇਟ ਇਜ਼ ਡਰਾਨ ਟੂ ਸਰਕਮਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਸਰਕਲ ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੂੰਦਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ। segments BD and DC into which DC is divided by the point of contact D are of length 6 centimeters। ਤਾਂ CD 6 ਦੇ ਰੱਖਿਆ और BD 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ AC ਔਰ AB ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ। ਅ ਸਰਕਲ ਵਿਦ ਸੈਂਟਰ O, ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ठीक है, CD 6 है, BD 8 सेंटीमीटर है and we need to find out AB and AC। what is the construction? construction ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ OC OB और OA ਨੂੰ join ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਸ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਗਿਵਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਡਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ CD ਵੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ, BD ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ, BF ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ, CE ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ, AE ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ, AF ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਔਰ ਦੇ ਆਰ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਫਰੋਮ ਦ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਓਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੈਂਥ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, BF BD 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, AEF ਮੈਂ X ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਸੀ X ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਡਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ BC ਹੈ ਉਹ 8 + 6 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ AC ਹੈ ਉਹ 6 + X ਆ ਗਈ ਔਰ AB ਇਜ਼ X + 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਸਾਈਡਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਹੀਰੋਜ਼ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ABC ਦੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਆ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਔਰ ਤਿੰਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਈਟ ਐਂਡ ਬੇਸ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 1/2 ਬ੍ਰੈਡਥ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ, 1/2 ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ। ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਰੋਜ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ, ਸੈਮੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ S S - A S - B S - B ਔਰ ਸੈਮੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਅਪਨ 2 ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, X + 14। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। X + 14 X + 14 - 14 ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਡ, -X - 6 ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, यानी कि B और C कितना है -X - 8 जो माइनस किया। ठीक है, इन्हों सॉल्व किया इन्ना आ गया, इतने सॉल्व किया सिर्फ X आ गया, इतने सॉल्व किया X और X कैंसल, X और X कैंसल, इतों मेरे को की आ गया 8, इतों कितना आ गया मेरे को 6। हुण इनू देखो 48 X नू X + 14 नाल मल्टीप्लाई किया, आ इक्वेशन मेरे को आ गई है इहदा एरिया। हुण इनू दूसरे तरीके नाल एरिया फाइंड आउट करांगे। what we will do, join OE and join OF क्योंकि रेडियस जेड़ा है ਉਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਮੇਰੇ ਬਣ ਗਏ ਆਲਟੀਟਿਊਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਔਰ ਥਰਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 1/2 ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ यानी कि OE ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय AC। ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 1/2 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय X + 6 ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2 ਆ ਗਿਆ। ठीक है, 2x + 6 2x + 12। Similarly area of AOB is area of BOC। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ 28 and 2x + 16। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਡ। ਏਰੀਆ ਆਫ ABC ਮੇਰੇ ਕੋਲ 48 x² + 6 72 ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਡਰ ਦੀ ਰੂਟ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 4x + 56। ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ X ਦੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਦੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੇਲਸ ਥਿਓਰਮ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ।
ਤੈਨੂੰ ਸਕੁਐਰਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵਰਗ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 480x² 672x 4x + 56 ਹੋਲ ਸਕੁਐਰ। a + b ਹੋਲ ਸਕੁਐਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ a² b² 2ab। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 16 ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ डिवाइड कर दो क्योंकि 16 कॉमन है, या पहला सॉल्व करो तो बाद कॉमन कर लियो। तो x² ਨੂੰ सॉल्व कर लिया, x और x इकट्ठे कर लिया, इधर 31 36 मेरे को एक कांस्टेंट टर्म आ गई। तो आ इक्वेशन आ गई सॉल्व करने तो बाद। हुण ये सारे मैं की किया 32 नाल यार डिवाइड कर दिया, कॉमन ले लो। ठीक है, अंदर इक्वेशन बच गई x² + 7x - 98। तो 98 दे मैं दो फैक्टर्स बनाए 14 एंड 7। ठीक है, और इन्हों पुट करते थे इक्वेशन दे विच x² + 14x - 7x - 98। x + 14 और x - 7 दो फैक्टर्स बने ने, जिहदे विचों आपां -14 नहीं लेना क्योंकि x पॉजिटिव ही होएगा। तो x की वैल्यू आ गई 7। ओके, हुण दो साइड्स फाइंड आउट करनियां सीगियां, जे x + 6 और x + 8 सीगियां। तो 7 + 6 7 + 8 13 एंड 15 सेंटीमीटर मेरे को आ गया आंसर इसी क्वेश्चन नंबर 15। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੇਬ ਖਰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਅਗਿਆਤ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। और जे मध्यमान जेब खर्च 18 रुपये है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। इफ द मीन इज 18 फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ। तो आ मेरे को एफ है, ये क्वेश्चन हैगा है मेरे को मीन दा, पर मीन दे रखे और अननोन एफ फाइंड आउट करना है। तो प्रोसैस वही सेम रहेगा, थोड़ी मर्जी है, तुसी स्टैप डेविएशन मैथड लगा लो चाहे डायरैक्ट मैथड लगा लो, वो थोड़ी मर्जी है, चाहे अज्यूम्ड मीन मैथड लगा लो। मैं इत्थे अज्यूम्ड मीन मैथड नाल इस क्वेश्चन नूं कीता है। तो सब तो पहला तो असीं इत्थे अपने वर्ग अंतराल लिख लांगे। ठीक है, ये मेरे को डेली पॉकेट अलाउंस दे रखा सीगा, तुसीं पंजाबी विच इत्थे लिख लेना जेब खर्च। तो सारे वर्ग अंतराल पा ले, मेरे को इत्थे फ्रीक्वेंसी बारंबारता दे रखी सी वो भी पा ली, इहदा ऐड कर लिया। ठीक है, ये मेरा समेशन F5 हो गया, ये ऐड कर लिया 44 + F आ गया मेरे को। ओके, हुण इन्हां दा आपां की करना है, क्लास मार्क वर्ग चिन्ह कर लिया, 11 और 13 नूं ऐड करांगे आऊगा 24 और 24 नूं 2 नाल डिवाइड करांगे तो आ गया 12। हुण पता है कि आपां सिर्फ इक्को फाइंड आउट करना हुंदा, अगले तो आपां की करांगे जे 2 का फर्क है तो इत्थे आपां की करी जावांगे +2 +2 +2, बाकी सारे अपने को क्लास मार्क आ जाएंगे 12 14 16 18 20 22 और 24 तक ये मेरे को आ गए। हुण अगला काम की है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮੱਧਮਾਨ ਐਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ 1 2 3 4 5 6 7, ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਚੌਥਾ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮੱਧਮਾਨ A। ਐਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਆ ਗਿਆ 18। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਟੈਪ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 18 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ DI मानने ने, तो 18 के सामने तो आ जाएगा 0 18 - 18। ठीक है, ऊपर हम 2 का फर्क चलेगा 16 - 18 14 - 18 12 - 18 तो -2 -4 -6 और नीचे 2 4 6, यही ऊपर वाले नंबर नीचे आ जाते होंगे ने प्लस के विच। यही तुसी अगर स्टैप डिवीजन मैथड लगा लेंदे तो अपॉन तुसी 2 नाल डिवाइड कर लेना सी, तो -1 -2 -3 1 2 3 इस तरीके हो जाए, थोड़ी मर्जी है किवें करना तुसी। हुण आपां चकना है आ जिहड़ा मेरे कोल FI है इनू और DI नू की करना है मैं मल्टीप्लाई करना है, तो आ गया FI DI। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर माइनस वाले नंबर नीचे प्लस वाले नंबर ने, इहदे विच F भी है तो इत्थे 20F मेरे कोल इत्थे सॉरी 2F बनेगा ही बनेगा, 2 × F तो 2F बन गया। जदों सारे नू ऐड करांगे, ठीक है, आ सारे नंबर सॉल्व होकर माइनस के नंबर बन गए, आ 44 प्लस का बनेगा, सॉल्व करके आ गया 2F - 40। हुण लगाओ फॉर्मूला A + समेशन FI DI + FI, आ फॉर्मूला आ गया, लेकिन मीन की वैल्यू 18 मैनू पहला ही दे रखी सी। ठीक है, ए की है एज्यूम्ड मीन, आ 18 आ गया 2F - 14 / 44 प्लस, बहुत ही सौखी कैलकुलेशन है बेटा। आ दोनों तो कैंसल ही हो गया, इतने 0 बन गया।
ਤੇ 44 ਪਲੱਸ f ਇੱਧਰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2f ਮਾਈਨਸ 40 ਬਣ ਗਿਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਤਾਂ 2f 40 ਤਾਂ f ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 20 ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਈਜ਼ੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੁਆਇਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਲਕ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੋਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। The following data gives the information on the observed lifetime in hours of 225 electrical components. Find the mode lifetime of the component. ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਟੇਬਲ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਉਤਾਰ ਲਓ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਾਡਲ ਕਲਾਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, F1 F0 F2 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, 61 ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਡਲ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਲਕ ਵਰਗ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਲਕ ਦਾ ਹੁਣ ਲਿਖ ਲਓ ਫਾਰਮੂਲਾ, L plus F1 minus F0 2F1 minus F0 minus F2 multiplied by H। ਤਾਂ H ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, H ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੋਨੋਂ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦਾ ਫਰਕ, 80 ਵਿੱਚੋਂ 60 ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ H ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20। L ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 60, ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ 60 ਆ ਗਈ, ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਡਲ ਕਲਾਸ ਬਹੁਲਕ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ F1 ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ F1 ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੀ F0 ਹੁੰਦੀ, ਅਗਲੇ ਵਾਲੀ F2 ਹੁੰਦੀ। ਸਿੰਪਲ 0 1 2 ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਪਾਰਟੀ 61 minus 52 261 minus 52 minus 38 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 20। ਇਹ ਉੱਪਰ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਣਾ, ਆ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। 5.625 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 60 ਪਲੱਸ ਸਮਥਿੰਗ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਮਾਈਨਸ ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਸ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 5.625, 60 ਪਲੱਸ 5.625 ਆ ਗਿਆ 65.625, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 60 ਔਰ 80 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਨੰਬਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ 60 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਲੱਸ 'ਚ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ।